اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں دیکھیں، آج تو سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کو عید کا دوسرا دن ہے اور غالباً مئی کی 29 تاریخ ہے۔ تو عید کے روز میں ایک یوٹیوب چینل پر ایک ولاگ دیکھ رہا تھا۔ ہمارے سینئر صحافی ہیں امداد سمرو صاحب۔ امداد سمرو صاحب کا تعلق سندھ کے شہر دادو سے ہے، لیکن وہ صحافت لاہور میں کرتے ہیں۔ تو ان کا میں ولاگ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مصطفیٰ کمال کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا جو کامران خان نے گزشتہ روز ان سے کیا کراچی کے حوالے سے، اور کراچی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک انہیں وفاق کے حوالے نہ کیا جائے۔ یہ ٹاپک تھا، اور پھر اس کے بعد امداد سمرو صاحب نے سب سے پہلے تو کامران خان کی کلاس لی، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے جو جوابات تھے یا جو مطالبات تھے یا جو گفتگو تھی، اس گفتگو کو ہدف بنانے کے بجائے ان کا جو غصہ تھا وہ سب کا سب غصہ جو تھا وہ تھا الطاف حسین صاحب پر۔ امداد سمرو صاحب نے کہا کہ جناب الطاف حسین صاحب کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الطاف حسین صاحب کو لایا گیا تو پھر کراچی کی سڑکوں پر لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ انہوں نے مختلف واقعات بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل لندن میں ہوتا ہے اور کراچی جو ہے وہ 3 روز تک کراچی جلتا رہتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ کراچی میں جو دوسری قوموں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں اور کراچی سے لاشیں جو تھی وہ مختلف صوبوں کے ملک کے مختلف صوبوں میں جاتی رہیں اس دور میں، اور کھجی گراؤنڈ کا بھی انہوں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے پھر بہت سی اور بھی مقصد تمام جو الزامات تھے وہ انہوں نے عائد کیے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب پر۔ پھر ایک جھوٹ ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسلم بیگ صاحب کا ایک انٹرویو تھا جو انہوں نے دیکھا، اور اسلم بیگ صاحب فرماتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے 1983 میں جب یہ محسوس کیا کہ ایم آر ڈی کی تحریک اپنے عروج پر ہے تو سندھ میں متحدہ قومی موومنٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب میں تمام باتوں کا آپ کو جواب دوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں مصطفیٰ کمال اور متحدہ قومی موومنٹ کے بانی قائد الطاف حسین صاحب کی راہیں گزشتہ 13-14 سال سے جدا ہو چکی ہیں، اور کیوں جدا ہوئی ہیں یہی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے الطاف حسین صاحب نے مصطفیٰ کمال اور ان کی جو پوری ٹیم تھی ان کو متحدہ قومی موومنٹ سے علیحدہ کر دیا تھا، اور پھر وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور ان ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کا ایک دھڑا تشکیل دیا، اور اس دھڑے کے بعد انہوں نے جو عرضہ بھی تقریباً سب کے علم میں ہے۔ اب امداد سمرو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اسلم بیگ صاحب نے فرمایا اپنے انٹرویو میں کہ ایم آر ڈی کی تحریک جو تھی وہ 1983 میں عروج پر تھی، اور جب یہ تحریک عروج پر تھی تو جنرل ضیاء الحق نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت متحدہ قومی موومنٹ تشکیل دی، اور پھر اس متحدہ قومی موومنٹ کے ذریعے ایم آر ڈی کی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی وہ سندھ کے لوگ جو تھے، سندھی لوگ وہ چلا رہے تھے۔ اس ایم آر ڈی کی تحریک سے کسی دوسری قوم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کراچی سے لے کر کشمور تک جو سندھ میں جو بھی تحریک چلائی گئی اس میں کسی اردو بولنے والے کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں کسی
बलोच का ताल्लुक़ नहीं था, उसमें किसी पश्तून का कोई ताल्लुक़ नहीं था, किसी पंजाबी का कोई ताल्लुक़ नहीं था। खालिस्तान सिंध में चलने वाली जो MRD की तहरीक थी वो सिर्फ सिंधी नौजवानों पर या पीपल्स पार्टी के सिंधी कारकुनान पर मुश्तमिल थी, बल्कि एक बहुत बड़ा सिंध के लोगों का जो सिंधी लोगों का तबका जो था वो इस MRD की तहरीक से लाताल्लुक़ था और वो जनरल ज़िया के साथ खड़ा था। उस वक्त फंक्शनल मुस्लिम लीग की सूरत में, दूसरे ग्रुप्स की सूरत में वो हुकूमत में शामिल थे। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो क़याम था वो APMSO की सूरत में 1979 में आया था, और उससे कबल जो महरूमियाँ थी वो तो 1970 से उस वक्त शुरू हुई थी जब भुट्टो पैदा हुआ था। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इक़्तिदार संभाला पाकिस्तान को दो लुख्त करने के बाद, और एक अनकम्प्लीट मैंडेट के ज़रिए इधर तुम और उधर हम का नारा लगाया, पाकिस्तान में तारीख़ के पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बने। तो सबसे पहले उन्होंने कराची को हदफ बनाया, पाकिस्तान की तरक्की को में रोकने में अपना किरदार अदा किया। कराची में लिसानी फसादात की इब्तिदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होती है। जब लिसानी बिल पेश किया गया, लियाकताबाद में नौजवानों का कत्लेआम किया गया, जिन शोधाओं की कब्रें आज भी लियाकताबाद की मस्जिद शोधा में मौजूद हैं। इस सूबे पर जो तसल्लुत किया गया, एक जो कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, कराची के शहरियों, सिंध के शहरी इलाकों के नौजवानों को नौकरियों से दूर रखा गया, और फिर 1100 जो मुलाजमीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में निकाले गए थे, उसमें एक बड़ी तादाद 80-85% लोग जो थे वो उर्दू बोलने वाले मुहाजिर थे, उनको निकाला गया था। उनकी जो है वो मुआशी तौर पर उनको तबाह करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ साथ जो नेशनलाइज की गई इंडस्ट्रीज़, कराची पूरे मुल्क की 70% जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक कराची से था, तालीमी इदारों का ताल्लुक कराची से था। वो माशी तौर पर महाजरों को जो है वो तबाह करने की कोशिश जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब से पैदा हुआ है उस वक्त से पाकिस्तान में करप्शन, तासुब और पाकिस्तान न खपे का नारा ये उस वक्त से लगना शुरू हुआ है। और फिर पे दर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंधी कौम परस्तों को सपोर्ट करके उनको रोडों पर लाना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगवाना, ये सब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में होता रहा है। तो इमदाद सुमरो साहब का ये कहना कि कराची में लाशें ही लाशें होंगी, तो लाशों की जो इब्तिदा थी वो मुमताज़ अली भुट्टो के दौर से शुरू होती है, जब लियाकताबाद में लोगों का कत्लेआम किया था। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो आज तक रुका नहीं है, और लिसानी फसादात मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक नहीं रुक सकेंगे जब तक इस सूबे से कोटा सिस्टम का ख़ात्मा नहीं होगा और इस्तेहसाल लोगों का ख़त्म नहीं होगा, जो इस्तेहसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती चली आ रही है। 18 सालों में जो इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी के पास, उसमें इमदाद सुमरो साहब ये बता दें कि कितना रेशो है जो सिंध के शहरी इलाकों को नौकरियां दी गई हैं, कितने लोग हैं सिंध के शहरी अफसरान जिनको पोस्टिंगें दी गई हैं, और कराची हैदराबाद समेत कितने जो तरक्याती काम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरक्याती काम तो करवाती ही नहीं है। हैदराबाद और कराची के अलावा अगर आप देखें तो पूरे सिंध में फंडिंग तो बहुत बड़े पैमाने पर हुई है मुख्तलिफ अजला में, लेकिन काम कोई नहीं हुए। और फिर मुफ्ता इस्माइल साहब की ये बात हमें बड़ी अच्छी लगती है, और उन्होंने बजा फरमाया कि वो नौकरियां देते ज़रूर हैं सिंधियों को, लेकिन बग़ैर पैसों के उनको भी नहीं देती, उनको भी नौकरियां बेची जाती हैं। तो जो ख़राबी पैदा हुई थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से पैदा हुई थी, और उस खराबी का अभी तक सदेबाब नहीं हो सका है। तो इमदाद सुमरो साहब ने यह भी फरमाया कि
कराची को सूबा बनाया जाना या कराची को मरकज़ के हवाले किया जाना मसले का हल नहीं है, लेकिन चूँकि 17-18 सालों में पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको पूरी दुनिया ने देखा है। सब लोग समझते हैं कि जो इनकी कारकर्दगी रही है ये अब इसका मसले का हल यही है कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो कराची को बचाना है, और अगर कराची को बचाना है तो फिर इसको वफाक के हवाले किया जाए या फिर एक नया सूबा बनाया जाए, उसी सूरत में बच सकता है। 18 सालों में 32,000 अरब रुपए जो मिला उसमें कराची को कितना हिस्सा दिया गया, कितने रोड और रास्ते बनाए गए। अब ये कहते हैं कि जनाब वो अब एक अहम इजलास हुआ था, आसिफ जरदारी साहब ने तमाम कराची के रोड और रास्ते FWO के हवाले कर दिए हैं। तो गुज़श्ता 18 सालों में हमारी जो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ये क्या करती रही है, इन्होंने क्या परफॉर्म किया है 18 सालों में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि 18 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, अरकान असम्बली हैं, जिन्होंने खरबों रुपए की करप्शन की है, अपने अपने इलाकों में बड़े खूबसूरत महल तामीर किए हैं। हर MPA MNA ने अगर आप जाएं तो उनको बहुत खूबसूरत आपको महल मिलेंगे अरकान असम्बली के, वज़रा के अपने अपने इलाकों में। लेकिन किसी वज़ीर का आप मुझे बता दें इस 18 साल दौर इक़्तिदार में कि कोई एक इंडस्ट्री ऐसी जिसने लगाई हो जिससे वहाँ की लोग बेरोज़गारी के ख़ात्मे में कुछ मदद मिल सकी हो। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी वडेरे ने, किसी MNA ने, किसी MPA ने करप्शन से के पैसे से ही कोई हॉस्पिटल तामीर किया हो, कोई बिल्डिंग बनाई हो किसी अपने हलके में। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी MPA MNA मिनिस्टर ने कोई अपने जेब से कोई तालीमी इदारा कायम किया हो कि अपने इलाके के लोग उनके बच्चे पढ़ सकें, उनके लोग जो हैं तालीम हासिल कर सकें। कोई आपको पूरे सिंध में 18 साल में आपको मिसाल नहीं मिलेगी, जबकि 32,000 अरब रुपए की करप्शन में ये पूरी जो लोग सबके सब लोग जो हैं इस हमाम में सब रंगे, वज़ीर आला से लेकर फरियाल तालपुर साहिबा हूँ, आसिफ जरदारी हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी हूँ, या उनके पार्लियामेंट के मेंबरान हूँ, मुबैना तौर पर सब ने इस गंगा में हाथ धोए हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि कहीं आपको इस किस्म के कोई फलाई इदारे मिल रहे हों जो हमारी ये सिंधी कौम जो है, ये जो हमेशा आपको वोट देकर कर्ज उतारती रही है, इनके लिए कभी कोई ना तो फलाई इदारा कोई मिलेगा, ना आपको कोई हॉस्पिटल मिलेगा, ना कोई तालीमी इदारा ऐसा मिलेगा, मिसाली तालीमी इदारा पूरे सिंध में। अब ये इल्ज़ाम आयद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ख़त्मा किया जा रहा है, जमहूरी हुकूमत का ख़त्मा किया जा रहा है। इमदाद समरा साहब, आमरीत के दौर में तो सिंध में बहुत काम हुए हैं, लेकिन जमहूरी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी इतने काम नहीं हुए, बल्कि काम हुए ही नहीं है। पूरे सिंध में आप उठा के देखें, आपको रोड रास्ते आपको वही हालत मिलेगी, वही गरीबों की हालत आपने तब्दील नहीं की। आपने लोगों को भिखारी बना दिया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो आप लोगों को पैसे दे रहे हैं वो आधे से ज़्यादा तो साहिब सरवत लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पूरी कौम को आपने भिखारी बना दिया है 18 सालों में। बजाय इस कौम को अपने पैरों पर खड़ा करना था, इनको मईशत बेहतर करनी थी, लेकिन न तो इनको कोई हुनर सिखाया गया, न इनकी बेरोज़गारी के लिए कोई काम किया गया, बल्कि वो पैसे जो हैं वो इनको इनके मुलाजमीन में अपने मुलाजमीन में तकसीम हुए या फिर जो साहिब सरवत लोग हैं उनमें तकसीम किए गए। फिर उन्होंने फरमाया कामरान खान के मुतालिक, तो कामरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा सीनियर सहाफ़ी है जिससे लोग सीखते हैं जिनके प्रोग्रामों से। उसके पाए का इस वक्त कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं है, और जब भी वो कोई बात करता है तो उसकी बात में वज़न भी होता है और उसकी ख़बर में ख़बरियत भी होती है। उसके पाए का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त सहाफ़ी मौजूद है। अगर उसकी कोई अपनी सोच है, देखें आप किसी भी सहाफ़ी की किसी भी एंकर की अपनी जो एफिलेशन है सियासी जमातों से वो होती है।
جس طرح سے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے نظر آتی ہے، ہماری متحدہ گورنمنٹ سے نظر آتی ہے، تو اسی طرح سے ہر شخص کی اپنی ہمدردیاں موجود ہیں. لیکن کامران خان کی رپورٹنگ اور کامران خان کے جو ولاگس ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا اپریشیٹ کرتی. اب امداد سومرو صاحب فرماتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ سندھ سے الگ نہیں ہو سکتا، اور کراچی کو الگ کیا گیا تو پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دمادم مست قلندر ہوگا. تو دمادم مست قلندر سندھ کے لوگوں نے پنواکل چھاؤنی کے حوالے سے بھی کیا تھا، اور پھر جب اب چھاؤنی بن گئی تو وہاں کے لوگ کس قدر انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ کو اندازہ میرے خیال سے نہیں ہے. وہاں کی زمینیں قیمتی ہو گئی، وہاں گیس پہنچ گیا، وہاں پانی پہنچ گیا، وہاں لوگوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے فوج کی جانب سے. 1 لاکھ فوج رہتی ہے وہاں، ظاہر کاروبار معیشت وہاں کے لوگوں کی بہتر ہو گئی ہے. اور اگر کراچی صوبہ بنا تو پھر ظاہر سندھ بھی ترقی کرے گا، اور کراچی صوبہ بننے سے آپ جیسے صحافیوں کو یا دوسرے لوگوں کو جو خوفزدہ ہیں ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں جو تجاویز ہیں، مثبت تجاویز وہ دی جائیں، تاکہ ہماری جو حکومت ہے وہ جو چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے تو آگے بڑھ سکے. لیکن آپ کو میں اتنا ضرور بتا دوں کہ کراچی ترقی کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا، اور کراچی ترقی نہیں کرے گا تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. 18 سالوں میں جو آپ نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا، جو کراچی کی معیشت کو تباہ کیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 18 سالوں میں پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. کراچی سے جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کراچی کا جو تاجر رائے فرار اختیار کر رہا ہے، کراچی کے تاجروں کا اغوا، کراچی کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے، کراچی میں بد امنی، لوٹ مار اور بھتے کی پرچیاں، یہ سب پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سے قبل مشرف کا دور بھی تھا، اس سے پہلے بھی دور تھا، تو آپ کو کبھی ایسے حالات نظر نہیں آئے ہوں گے جو آج کراچی کے حالات ہیں. تو کراچی کا صوبہ بننا یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا، یہ میرے خیال سے مسئلے کا حل ہے. اور وفاقی حکومت بہتر سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان میں کتنے صوبے بنانے جا رہی ہے. اس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے اور تجاویز دینی چاہیے، لیکن اپنا فیصلہ جو ہے نا، آپ اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کراچی کا شہری اس موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے سخت بیزار ہے. اور اب حالات جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جس دن عوام روڈ پر نکل آئے تو پھر ان کو سنبھالنا خاصا مشکل ہو جائے گا. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے، ہمارے ادارے بھی سمجھ رہے ہیں، اور اب یہ تمام چیزیں سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے جس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.